भक्त्यालोमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यालोमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभूदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वरापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापनं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया भूरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां आदरेणो अभिघ्नश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिबाहुरपरो भूरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् बदरायणि यं प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयातया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं
अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण या हইতে विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्तिदान। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। आहा वृंदावनेश्वरी आहा वृंदावनेश्वरी तुम्हार चरण नुपुरेर ध्वनि শুনিব কি শ্রুতি ভরি। ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চন্দ্র বল্লী রাধে জব শক্তি গদা সৌভাগ্য দি চিহ্ন हरि बोलयन भोरी। চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হইব কি অনুমত আবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া তাপিত চিত সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে সে চরণ অমৃত পান করি কবে
কাশিব আনন্দ নিরে কাশিব আনন্দ নিরে রাধে রাধে বলি তুয়া নামা বলি গাইব উচ্চ স্বরে আমার নামের সহিতে এ মোর পরাণ রাধে যাবে তুয়া পদ তলে যাবে তুয়া পদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মুনি গোবর্ধন তটেতে নিবাস করি কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী राधा रानी की जय अपार करुणामयी राधा रानी की जय प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय 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 श्री राधेश्वर श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति शुद्धकंठ मन्नि गृह्णति मुहुराकुलाक्षी शाराधिकामयी कदा नु भवेते प्रसन्ना। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रिय परिकर करुणामयी श्रीमती राधारानी कृपार से गठित तनु परम पूज्यपाद श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती तार श्री श्री राधार सुसुधा निधि नामक श्री ग्रंथेते 38 संख्यक स्तोत्रेते श्रीमती राधारानी एक विशेष प्रसन्न भाव कामना करছে। राधा किंकरी राधागत पान राधारानी सुखे सुखी राधारानी दुखे दुखी राधारानीर बेदनाय तारा बेदनार्ता राधारानीर आनंद उल्लासी तारा आनंद उल्लासिता। सरस्वती पादेर এই নিগুড় স্ফূর্তির অনুভূতির রহস্য উদ্ঘাটন মহাদেশ প্রাকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন কাম ক্রোধের দাস জীবাধনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রশ্ন এই অধ্যত্ত প্রকাশের স্পর্ধা পেয়েছি কেন না সাধুগুরুর বৈষ্ণবের
কৃপা হলে অসাধ্য সাধন হয়। রামানন্দ রায় যেমন বলেছিলেন, মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা। তাই সমস্ত সমাগত রসিক ভাবুক মহাত্মাগণ তাদের অযাচিত কৃপার শক্তি সঞ্চার করে একটা যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তারা তাদেরই অভিপ্সিত কথা সাধন করবেন, এই একটা আত্মবিশ্বাস। ধ্যান জ্ঞান জপ তপ কিঙ্করীগণে রাধা রানী রাধা রানী। সরস্বতীপাদ বলছেন আজকে শ্রীমতী রাধারানীর একটা বিশেষ বিপ্রলম্ব অবস্থা। সেই বিপ্রলম্ব অবস্থাতে তিনি শ্রী গোবিন্দের এক একটি বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করে হাহাকার করছেন, ঘোষণা করছেন। কি ঘোষণা করছেন? শ্যামেতি, হে শ্যাম, হা শ্যাম সুন্দর, হা শ্যাম সুন্দর, কোথায় তুমি, দর্শন দাও। তারপরে বলছেন সুন্দর বরেতি, হে সুন্দর বর, তুমি কোথায়? অদর্শনে প্রাণে মরি, দর্শন দিয়ে প্রাণ রাখো। তারপরে আবার বলছেন হে কাঙালিনী মনোহর, কোথায় তুমি? আমার মনকে হরণ করে নিয়ে আমাকে নিঃস্ব কাঙালিনী করে অবস্থান করছো। এই দাসের প্রতি করুণা করে দর্শন প্রদান করো। তারপরে আবার বিরহ উৎকণ্ঠায় আর্তনাদ করছেন, কন্দর্প কোটি ললিতেতি, কোটি কোটি কন্দর্প নিন্দিত বিনিন্দিত, তোমার যে স্বরূপ সেই তুমি কোথায় কোথায়? সুনাগরেতি, হে সুনাগর, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? এইভাবে মোহ গৃণন্তী রাকুলাক্ষী। আকুলাক্ষী শ্রীমতী রাধারানী একবার দুবার নয়, বারবার বিলাপ করছেন। এই বিলাপরতা শ্রীমতী রাধারানী আমার প্রতি কবে প্রসন্না হবেন, কবে প্রসন্না হবেন? অর্থাৎ আমি তাকে কথঞ্চিত সান্ত্বনা প্রদান করব, আর এই সান্ত্বনা বাণীতেই এই কিঙ্করীর উপরে তিনি প্রসন্না হবেন। এটি হচ্ছে শ্লোকের অনুবাদ। তার আধারের বিরহ কেন? এটা তো মাথুর দশা নয়, ব্রজলীলায় চলছে। মহাজন বলছেন এই রাধা গোবিন্দের লীলার এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। কি বৈশিষ্ট্য? সম্ভোগ বিপ্রলম্ব দ্বিবিধ শৃঙ্গার, সম্ভোগ অনন্ত অন্ত, অঙ্গ নাহি অন্ত যার। এই রাধা গোবিন্দের যে প্রেম, সে প্রেমের দুটো দিক। একদিক হচ্ছে সম্ভোগ, মানে নিবিড়ভাবে মিলনজনিত আনন্দানুভূতি, সেটার নাম হচ্ছে সম্ভোগ। আর একদিকে হচ্ছে বিপ্রলম্ব, অদর্শনজনিত যে বিরহ বেদনা, সেটাকে বলা হচ্ছে বিপ্রলম্ব। তা
এই বিপ্রলম্ব ছাড়া সম্ভোগ কখনো আস্বাদন হয় না। এখানে মহাজন বলছেন স্বিপ্রলম্ব বিজ্ঞম সম্ভোগ উন্নতি কারক। যদিও বেদনায় ভরা, অসনেহ যন্ত্রণায় যেখানে কাতর, তবু এই বিপ্রলম্বই হচ্ছে সম্ভোগের উন্নতি কারণ। ভোজনের যেমন আস্বাদনীয়তা, চমৎকারিতা, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ক্ষুধার উপরে। ক্ষুধা যত গভীর হয়, ক্ষুধা যত উৎকট হয়, ভোজনের আস্বাদনীয়তাটা ততই গভীর হয়। তেমনি সম্ভোগ হচ্ছে মিলনের জন্য যে তৃষ্ণা, উৎকণ্ঠা, এরই নামই হচ্ছে বিপ্রলম্ভ। বিনা বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ পুষ্টি ভস্নুতে কষাইতে হি বস্ত্রাদৌ ভান রাগো বিবর্ধতে। অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ছাড়া কখনো সম্ভোগ পরিপুষ্টিতা লাভ করে না। বিপ্রলম্বই হয়ে যায় সম্ভোগের কারণ, আর সম্ভোগটাই হয়ে যায় বিপ্রলম্বের কারণ। এইবারে বিপ্রলম্ব কত প্রকার না, রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, পূর্বরাগ তথা মানব প্রেম বৈচিত্র্য মিথ্যাপি প্রবাসশ্চেতি কথিত বিপ্রলম্বশ্চতুর্বিধ। এই বিপ্রলম্ব হচ্ছে চার প্রকার, চারটি অবস্থাকে কেন্দ্র করে বিপ্রলম্ব প্রকাশ পায় শ্রীমতী রাধারানীতে এবং গোবিন্দের মধ্যে। সেটি হচ্ছে পূর্বরাগ দশায়। পূর্বরাগ মানে যখন রাধা গোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলন ঘটে নাই, দুজন দুজনের নাম শ্রবণ করে, দর্শন করে, মহিমাদি শ্রবণ করে দুজন দুজনার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। শ্রবণাৎ দর্শনাৎ বা প্রেমিত সংরূঢ়য় অপ্রাপ্ত দশা বিশেষ পূর্বরাগ ইতি কথ্যতে। শ্রবণ এবং দর্শনের দ্বারা, সেই শ্রবণ আবার অনেক রকম, সখী মুখে শ্রবণ, ভাট মুখে শ্রবণ, সুখ মুখে শ্রবণ, দর্শনও কয়েক প্রকার। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, জয় গৌর জয় গৌর জয় গৌর, জয় গৌর জয় নিতাই গৌর হরি বল। তা পূর্বরাগে বিরহ হচ্ছে যে ভালোবেসে ফেললাম কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একটা বিপ্রলম্বের দশা। এই পূর্বরাগ বিপ্রলম্ব আবার 8 প্রকার। তারপরে পরবর্তী বিপ্রলম্বের একটা দশা হচ্ছে মান। শব্দেরপি অনুরক্তয় দাম্পত্যের ভাব আশ্লিষ বিখ্যাতে নিরোধী মান উচ্চাতে। অর্থাৎ যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা এক স্থানে অবস্থান করছেন এবং দুজনার প্রতি পরস্পর প্রেমের আকর্ষণটাও যথার্থ রয়েছে,
কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝখানে একটা ভাব এসে দাঁড়িয়ে দুজনে নির্জনে থাকা সত্ত্বেও তাদের যে প্রেম ব্যবহার, আলিঙ্গন, চুম্বন আদি, তাতে একটা বাধা সৃষ্টি হয়েছে। তা যে ভাবটি মাঝখানে দাঁড়ানোর জন্য উভয়ের মিলনের বাধা সৃষ্টি হলো, সেই ভাবটাকে বলা হয় মান। এই মানও হচ্ছে বিরহ। মানবতী রাধারানী কৃষ্ণ বিরহে কাতর হন, গোবিন্দ কাতর হন। তারপরে হচ্ছে প্রেম ও বৈচিত্র্য, অর্থাৎ দুজন আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কখনো রাধারানী হা গোবিন্দ বলে কোথায় তুমি দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো আর্তনাদ করছেন। আবার কখনো শ্রী গোবিন্দ আর্তনাদ করছেন, রাধারানীকে বক্ষের মধ্যে ধারণ করে আছেন, অথচ হা রাধে তুমি কোথায়, অস্থির বেদনা বিরহে কাতর হয়ে মূর্ছা প্রায় হয়ে যাচ্ছে। এরই নাম হচ্ছে প্রেম বৈচিত্র্য। আর চতুর্থ অবস্থা নাম হচ্ছে প্রবাস। এই প্রবাস দূর প্রবাস এবং নিকট প্রবাস। যখন শ্রী গোবিন্দ রাধারানীর থেকে লীলা বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে দূরে অবস্থান করেন, যেমন গোবিন্দ গোচারণে চলে গিয়েছেন, এইবার রাধারানী কৃষ্ণের সঙ্গ পাচ্ছেন না, এমনকি নয়নের সম্মুখেও নেই, কাছেও নেই, এটা হচ্ছে নিকট প্রবাস, এতে বিরহ। এই চার প্রকার বিরহ বিপ্রলম্ব চতুর্বিধ। তা এই বিপ্রলম্বই হচ্ছে প্রেমের প্রাণ সত্তা। এই বিপ্রলম্বের মূর্তিমান দৃষ্টান্তই হচ্ছেন আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। গম্ভীরা লীলায় শের যে 12টি বৎসর, এই 12টি বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ওই রাধারানীর বিরহ ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু। রসান্তর আবিষে হইল বিয়োগ স্ফুরণ, উদ্বেগ বিষাদ দন্যে করে প্রলোপন। কোথায় তুমি গোবিন্দ, কোথায়? যুগায়িতং নিমিষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে। উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হইল যুগ সম। এক একটা ক্ষণের অদর্শন ব্যথা মনে হচ্ছে কোটি কোটি যুগ দর্শন থেকে বঞ্চিত আছি। বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিশে নয়ন। রাধারানীর যে বিপ্রলম্বের প্রকাশ, সেটি অতি দূরধিগম্য, কিন্তু সর্বজন সমক্ষে সেটি নিয়ে প্রকাশ করলেন আমার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন, তোষান হলে পড়ে যেন না যায় শয়ন। স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায় পাশেই রয়েছে। কখনো তারা কিছু বলছেন, কখনো বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। হাহাকার। স্বরূপ রামরায়, ব্রজেন্দ্র কুলদুগ্ধ সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু, জন্মি কইল জগৎ উজর। কান্তামৃত যেবা পিয়ে নিরন্তর পিয়া যে, ব্রজজনের নয়ন চকর। রাধা ভাবে বিভাবিত কৃষ্ণ, বিরহিণী রাধার মতো মহাপ্রভু বলছেন যে ব্রজেন্দ্র কুল নামক সমুদ্রিতে সমর্থিত হয়েছেন কৃষ্ণ নামক চন্দ্র।
আর প্রেম জ্যোৎস্নায় জগৎকে আলোকিত করলেন। আর সেই চন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করে ব্রজগোপিকাগণ জীবন ধারণ করে। সেই কৃষ্ণ, সেই গোকুল চন্দ্র কৃষ্ণ স্বরূপ দামোদর, কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন, ক্ষণেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক, শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন। ছোট্ট গম্ভীরা গৃহে সমগ্র বিশ্ব যখন নিজের জীবন যাত্রা নিয়ে ব্যস্ত, কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো আনন্দ, কখনো বিরহ, এই তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছেন, তখন ওই একজন গম্ভীরার ছোট্ট প্রকোষ্ঠে এইভাবে বিরহে নিরন্তর, কখনো গম্ভীরার দেয়ালের ভিত্তে মুখ ঘর্ষণ করছেন আর নয়ন জলে ভাসছে। শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন। এই ব্রজে রমণী কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী, নিজ করামৃত দিয়া দান, প্রফুল্লিত করে যে কাহা মোর চন্দ্র সেই, দেখাও সখী রাখো মোর প্রাণ। একেবারে বিরোহিনী রাধা, তার পাশেই যেন ললিতা আর বিশাখা। সখী, এই ব্রজের রমণীর স্বরূপ কি? কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী, অর্থাৎ কন্দর্প পীড়ারূপ বা কাম ও পীড়ারূপ সূর্যের তাপে প্রতপ্ত এরা কুমুদিনী, কমল নয়, পদ্ম নয়, কুমুদিনী। তা কুমুদিনী সূর্য কিরণ সইতে পারে না, প্রতাপ্ত হয়ে যায়। এদের আকাঙ্ক্ষিত হচ্ছে চন্দ্র কিরণ। তা এইরকম কামরূপ সূর্য তাপে প্রতপ্ত কুমুদিনীর ন্যায় গোপীগণের অবস্থা, তাদেরকে শান্ত করেন গোকুলচন্দ্র সমুদিত হয়ে তার প্রেম জ্যোৎস্না বিতরণ করে। দেখা সখী রাখো মোর প্রাণ, কাহা সে চূড়ারো ঠাম, শিখি পুচ্ছির উড়ান। উদ্দীপন হচ্ছেন সেই কৃষ্ণ যা পূর্বর আগে প্রথম দর্শন হয়েছিল। নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু, পীতাম্বর তরিত দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাতি, নবাম্বুদ যিনি শ্যামতনু। এই যে রাধারানী যে শ্যাম শ্যাম শ্যামল শব্দগুলো উচ্চারণ করছেন, তার উদ্দীপনের হেতুটা কি? না, নবাম্বুদ যিনি শ্যামতনু, নবাম্বুদ নবজলধর, নবজলধরের কান্তি বিরিন্দিত শ্যামতনু আমার গোবিন্দ। একবার যার নয়নে লাগে, সদা তাঁর হৃদয়ে জাগে। স্বরূপ দামোদর রামানন্দ রায় যেন বলছেন, প্রভু একটু মনকে অন্যদিকে দাও, একটু বিস্তৃত হওয়ার চেষ্টা করো, না হলে তোমার এই বিরহ সন্তপ্ত অবস্থা যে বিকার, আমার সহ্য করতে পারছি না। তখন রাধাভাবী মহাপ্রভু বলছেন, কাকে ভুলবো, ভোলা যায়? একবার যার নয়নে লাগে, সদাই তার হৃদয়ে জাগে। কৃষ্ণ তনু যেন আম্র আঠা, আমের আঠার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কৃষ্ণ প্রেমকে, কাঁঠালের আঠা নয়। আমের আঠার বৈশিষ্ট্য কি? না, আমের আঠা হচ্ছে তেলেও ছোটে না, জলেও ছোটে না। কাঁঠালের আঠা তেলে ছুটে যায়। তা যে আঠাটি কোনো অবস্থাতেই ছোটে না, সে আঠার ন্যায় কৃষ্ণ বিগ্রহ তনু নারীর মনে পৈশি যায়,
টানিলে না বাহিরায়। একবার যদি প্রবেশ করে আর টেনে বের করে ফেলা যায় না। কেন যায় না? কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা কি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তনু নয় যেন শিয়াকুলের কাঁটা। একরকম কুল আছে, তাকে শিয়াকুল বলে, লতানো লতানো গাছ হয়, ওদের কাঁটাগুলো ভিতরমুখ। ওই ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করা যাবে, কিন্তু বেরোতে গেলে বেরোনো যাবে না। কেন? ওই ভিতরমুখ কাঁটাগুলো আটকে ধরে। তা যেন কৃষ্ণ তনু একবার নয়নের দ্বার দিয়ে যার হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করেছে, পেলেও জ্বালা, না পেলেও জ্বালা। তাকে টেনে যে বের করা হবে উপায় নাই। শিয়াকুলের কাঁটার মতো টানতে গেলে ঘুরে ঘুরে আরো গভীরেই বসে যায়। জেনিয়া তমাল দুতি ইন্দ্র নীল সমকান্তি, যে কান্তি জগত মাতায়। এই মূর্তিটা বিধি কিভাবে তৈরি করেছে? শৃঙ্গার রস সারছানি তাহাতে জ্যোৎস্না আনি, বিধি জানি নিরমিলতায়। শৃঙ্গার রসকে উত্তম রূপে যেন মন্থন করে তার সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে আবার মিশিয়ে মেখেছে। মেখে কৃষ্ণ মূর্তিটা নির্মাণ করা হয়েছে। কাহা সে মুরলীর ধ্বনি নবাম্বুদ গর্জিত যিনি, জগৎ আকর্ষয়ে শ্রবণে যাহার। উদ্দীপন হচ্ছে গোবিন্দের মোহন মুরলীর ধ্বনি। নবমেঘের গর্জন যেমন চাতকিনীর প্রাণে আশার সঞ্চার করে, ওই মেঘের গর্জন শোনা যায়। নিশ্চয় এইবার মেঘের উদয় হবে এবং বর্ষণ হবে। উঠি ধায় ব্রজ জগন তৃষিত চাতকগণ, আসি পিয়ে কান্তামৃত ধার। অর্থাৎ মেঘ গর্জনে যেমন চাতকগণ যেদিক থেকে গর্জনের ধ্বনি এলো, মেঘটা ওই দিকেই আছে, সেই দিকেই ছুটে চলে। দৈবাৎ যদি সত্যি সত্যি মেঘটি থাকে এবং যদি বৃষ্টি হতে থাকে, তবেই বৃষ্টির বাড়ি বিন্দু পান করে চাতকের জীবনটা বাঁচে। তেমনি ওই বংশীধ্বনি শ্রবণের আকর্ষণে শ্যাম জলধরের বৃষ্টি হবে, এই ভাবনায় সমস্ত গোপীগণ সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘন করে ছুটে চলে। মোর সেই কলানিধি প্রাণ রক্ষার মহৌষধি, সখী মোর দেহ সুহৃততম, দেহ জিয়ে তাহা বিনিধিক এই জীবনে, বিধি করে এত বিড়ম্বন। সেই আমার প্রীতম শ্যামসুন্দরী সঙ্গ ব্যতিরেকে কি অদ্ভুত, এখন আমি বেঁচে আছি। এই বিপ্রলম্বের চরমতম পরাকাষ্ঠার অভিব্যক্তি রাধা বিভাবিত চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে। আজকে স্ফূর্তিতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ ঠিক এমনি একটি লীলার সম্মুখীন হয়েছে। পূর্বাহ্নকাল, তখনও সূর্য পূজায় যাওয়ার জন্য পরিবেশ আসেনি, অনুকূল পরিবেশ আসেনি, কিন্তু চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে। সখীরা সূর্য পূজার সামগ্রী সুসজ্জিত করছেন। কিঙ্করী শ্রীমতী রাধারানীর নিকটে বসলেন। আর সেই সময় রাধারানী বিপ্রলম্ব রসে একেবারে উন্মাদিনী, আর্তনাদ করছেন, শ্যামেতি শ্যামেতি শ্যামেতি। দর বিগলিত ধারে আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন হতে নিরবচ্ছিন্ন শ্রাবণের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এলোলায়িত কুন্তলা শিথিল বসনা, দুহাত তোলে শ্যামেতি শ্যামেতি, হা শ্যাম হা শ্যাম হা শ্যাম, তুমি কোথায় তুমি কোথায় তুমি কোথায়।
কেন বলছেন শ্যাম শ্যাম? কৃষ্ণ গোবিন্দ মাধব শব্দটি না বলে শ্যাম শ্যাম বলছেন কেন? না, রাধারানীর মনের মধ্যে উদয় হলো এই নামটা, তুমি এই নামটা শুনিয়ে আমাকে পাগল করেছিলে, আমি কিচ্ছুই জানতাম না। রাজকন্যা সমস্ত বান্ধবীদের সঙ্গে আনন্দে পুতুল খেলা নিয়ে মেতেই ছিলাম, এসব কিছু জানতাম না, বুঝতাম না। কিন্তু একটি নাম কানে এসে প্রবেশ করলো, নাম 2 অক্ষর, কিন্তু তার এমন প্রভাব। আর এই প্রথমে নামটা শুনলাম, শ্যাম শ্যাম বলছেন তো রাধারানী, কেন ওই উদ্দীপন হয়েছে পূর্বরাগে। প্রথমে নাম শ্রবণে পূর্বরাগ, সেখানে শ্যাম নামটা প্রথম শ্রবণ করেছিলেন। সখী কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানেরও ভিতর দেয়া মরমে বসিল গো, আকুল করিল বন প্রাণ। একটা শব্দ 2 অক্ষর বিশিষ্ট, কিন্তু হৃদয়কে এভাবে আলোড়িত করতে পারে, ব্যাকুল করতে পারে, কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে একেবারে হৃদয়ের মণিকোঠায় গিয়ে উথাল পাথাল করে দিলে। না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। কে শোনালি তোর আমাকে এই নামটা? নামের এত স্বাদ, এত আস্বাদন, ইস, কোথায় ছিল এই নামটা? ভাবছি বলবো না বলবো না বলবো না, কিন্তু বদন কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না। বদনও ছাড়িতে নাহি পারে, জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো। পূর্বরাগ দশায় গোবিন্দকে দর্শন করেননি, নাম শ্রবণ। শ্যামকে দেখতে কেমন, কিন্তু তার নামের এই প্রভাব। কেমনে পাইব সখী তারে, নাম পরতাপে যার ওই শন করিল গো। অঙ্গের পরশে কি বা হয়? আহা, একটা শব্দ, সেটি শ্রবণ মাত্রেন যদি আমার দশা এমন করে দিল, তাহলে শ্যাম নামের যদি কোনো মূর্তি থাকে, তার সঙ্গে যদি আমার কখনো স্পর্শ ঘটে, তাহলে যে আমার কি দশা হবে কে জানে। যেখানে বসতি তার নয়নে হেরিয়া গো, যুবতী ধর্ম কইছে নয়। আহা, এই শ্যাম নামের মূর্তিখানা যে দেশে অবস্থান করছেন, সেই দেশের যুবতী বৃন্দ কি করে তাদের সতীত্ব ধর্মকে রক্ষা করছে কে জানে। পাশরিতে করি মনে পাশরানা না গো, কি করিব কি হবে উপায়, কহি দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতীর কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায়। কিঙ্করী স্বরূপে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ নীরবে মুখখানার দিকে তাকিয়ে আছেন, অজস্র অশ্রু বিসর্জিত হচ্ছে, ঔদাসীন্য। শ্যাম শ্যাম শ্যাম। ভাবলেন, ও, এই পূর্বরাগে শ্যাম নাম শ্রবণ করেছিলেন আমার আত্মেশ্বরী। এই গোবিন্দের অদর্শন বিরহের তাপে ওটি মনে পড়েছে, তাই বোধহয় শ্যাম 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 করছেন। না আরো কোনো কারণ আছে? না আরো কারণ আছে? কি কারণ আছে? না মিলনের পূর্বে পূর্বরাগ দশায় তো এই শ্যাম নামে রাধারানীর অন্তরটি আলোড়িত হয়েছে। আবার মিলনের পরে গোবিন্দের সঙ্গে মিলন যখন হয়ে গেল, তখন দিনে অনেকবারই মিলন হতো।
এমতো অবস্থাতেও গোবিন্দকে দর্শন করলে কখনো কখনো অনুরাগিনী শ্রীমতী রাধারানীর শ্যাম জলধর ভ্রান্তি হতো, বুঝতে পারতেন না গোবিন্দ। উনি মেঘ, প্রমাণ কি? দান লীলা। বিকিকিনির ছলা করে পশার সাজিয়ে নিয়ে বুড়ি মাকে সঙ্গে করে নিয়ে রাধারানী অভিসার করেছেন যে বিকিকিনির ছলে প্রাণবল্লভের সঙ্গেই মিলন হবে। মনটা উৎকণ্ঠিত, অনুরাগে শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টলমল করছে, স্থির থাকতে পারছেন না। ললিতা বিশাখার সাথে চলিয়া যাইতে পথে কত সাধে বাড়াই লাপা, উথলিল ভাব সার এলাইল কেশভার, ধরিতে না পারে আর গা। এলো থেলো পাগলিনীর মতো অনুরাগিনী চলেছেন, আর ভাবছেন যার জন্য অভিসার কইসে কইসে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, ও বুড়িমা, ও বুড়িমা। আর মথুরার হাটে যাওয়া হলো না, আর হলো না গো যাওয়া। কেন, কি হলো নাতনি, কি হলো? দাঁড়িয়ে পড়লে, ওই দেখো, তাকিয়ে দেখো, হেরো কি দেখি গো বড়াই কদম্বের তলে, যে দেখি মেঘেরও ঘটা ভাসাইবে চলে। ও বুড়িমা, কদম্বের তলায় এক জল ভরা বিশাল মেঘ নেমেছে, শ্যামল জলধর মেঘ, এবং এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। আর এমন বৃষ্টি নামবে 84 কোষ বৃন্দাবন ডুবে ভেসে যাবে। কাজে আমরা কি করে যাব মথুরা বিকিকিনি করতে? মুখরা বড়ায় বুঝলেন, এ তো সেই মেঘ। কোন মেঘ? যে লীলামৃত ধারায় 14 ভুবন সিঞ্চন করে, সেই মেঘই বটে। কিঙ্করী আবেশে সরস্বতী পান দেখছেন যে আমার ঈশ্বরী এই যে শ্যাম শ্যাম বলছেন, শুধু পূর্বরাগ দশায় নয়, পরবর্তী মিলন দশায় যে ওই গোবিন্দকে দর্শন করে শ্যাম জলদহর উদ্দীপন হয়েছিল, সেই লীলাবিলাস বিশেষ মনে হয়ে বোধহয় শ্যাম 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 হা শ্যাম করছেন। আবার ভাবছেন, হ্যাঁ, রাধারানী শ্যামকে দেখে কখনো শ্যাম ভাবে না, নব জলধরই ভাবে। বেলিয়া সকালে যমুনার জলে জলানার ছলা করে কৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠা নিয়ে রাধারানী গিয়েছেন। গিয়ে বলছেন, সখী কে ওটা? নবহরুচি মেহ সখী নিপহি মূলে পেয়ে খোলু, নয়ন মন ভুলল মচু ভরবম। দেখো দেখো, শ্যাম জলধর কেলি কদম্বের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু অভিনব জলধর, গগনের জলধর দর্শনে কারো নয়ন মন এইভাবে আলোড়িত হয় না, কিন্তু আমার মন আলোড়িত হয়েছে। কোথায় জলধর? সখীরা বলছেন, ওইখানে তো জলধারে তো মেঘে তো দেখা যায় ইন্দ্রধনু থাকে, বকপাতি থাকে, বিদ্যুৎ চমকায়। তোমার আছে মুক্তাহার বকপাতি ইন্দ্রধনু পিঞ্চততি, পীতাম্বর বিজুরি সঞ্চার, কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ শস্য উপর, বরি ক্ষয়ে লীলামৃত ধার। এই উদ্দীপনে আজকে রাধারানী বিপ্রলম্ব দশা, অদর্শন বিরহে কাতর। সখী সখী, সেই শ্যাম মেঘ বিনা আমি যে বাঁচি না, জলদ নেহারি চাতকি মরি গেল, হা শ্যাম হা শ্যাম হা শ্যাম।
ঈশ্বরীর এই হাহাকার এবং আর্তনাদ বাণী মর্ম উদ্ধার করে কিঙ্করী ভাবে সরস্বতীপাদ আস্বাদন করছেন এই মাধুর্য রসের গভীর তাৎপর্য। তারপরে তারপরেতেই কিঙ্করী বলছেন, স্বামিনী ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, সময় হলে তোমার শ্যামের তুমি দর্শন পাবেই পাবে। কিন্তু কাকে বলছেন? তার অন্তঃকরণে অদর্শনে বিরহের স্রোত অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে সান্ত্বনা বাক্য সব ভেসে চলে যাচ্ছে। পরক্ষণে আবার হাহাকার করে উঠলেন, সুন্দর বরেতি, সুন্দর বরেতি, সুন্দর বরেতি। হে সুন্দর বর, হে সুন্দর বর, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? তুমি দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ রক্ষা করো, হে সুন্দর বর। পাশে বসে রয়েছেন কিঙ্করী স্বরূপে সরস্বতীপাদ। এক একটা সম্বোধন শব্দের মধ্য দিয়ে এক এক প্রকার লীলার উদ্দীপন অনুভব করছেন সরস্বতীপাদ। আবার সুন্দর বর, সুন্দর বর, হ্যাঁ তিনি চির সুন্দর, যার রূপের আক্ষণ ডুবায় বিশ্ব ত্রিভুবন সর্বপ্রাণে করে আকর্ষণ। তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস এবং তার সৌন্দর্যের মাধুর্যের প্রভাব কেমন? সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু ভঙ্গ ললনা চিত্রাদি সংপ্লাপক। সিন্ধু ভঙ্গ মানে তরঙ্গ, অর্থাৎ গোবিন্দ হচ্ছেন অতলান্ত মহা সৌন্দর্যের সিন্ধু। সেই সিন্ধুতে নানা রকম বিভাব ইত্যাদি উদ্দীপন হয়। আর চিত্রাদি সংপ্লাবক ললনা, অর্থাৎ অনুরাগিনী গোপিকাগণের চিত্তরূপ যে অদ্রি মানে গগনচুম্বী চিত্তভূমির যে পর্বত, তাকে একেবারে পরিপ্লাবিত করে দেয়। চিত্তকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? না, সতী নারীর চিত্তটা এতই সুদৃঢ় এবং এতই দুর্লঙ্ঘ যে তারা কোনো প্রলোভনে, অত্যাচারে, উৎপীড়নে, যে কোনো পরিস্থিতিতে কখনো তারা সতীত্বের মর্যাদা থেকে সরবে না। এই সতীত্ব সংরক্ষণ যে প্রতিজ্ঞা, সংকল্প, এটি একেবারে দুর্লঙ্ঘ হিমালয় পর্বতের মতন। কিন্তু আমার গোবিন্দ সুন্দর বরেতি, সুন্দর বর মানে সমগ্র সৌন্দর্যের যিনি সার বা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, তার সৌন্দর্যের মহিমা প্রভাব কেমন? না, সাধারণত তার সৌন্দর্যে আকৃষ্টই হয়, কিন্তু সতী নারীর নয়নকে কোনো অন্য পুরুষ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করতে পারে না। কেন? প্রকৃত সতী নারী সে এটা মনে প্রাণে মানে জানে যে আমার স্বামীর চাইতে ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় কোনো সুন্দর স্বামী নেই। এই বদ্ধমূল বিশ্বাস নিয়ে সে সতীত্ব ধর্মকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। তা এই ধরনের যে মহা সতীগণের হিমালয় পর্বত সদৃশ্য যে চিত্তভূমি, তাকে পর্যন্ত পরিপ্লাবিত করে দেয়। কৃষ্ণ রূপামৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু, এক বিন্দু জগৎ ডুবায়। ত্রিজগতে যত নারী
তাহা চিত্ত উচ্চগিরি, তাহে ডুবায় আগে উঠি দাহায়। এহেন যে রূপ আমার গোবিন্দের, এই রূপ তার স্বরূপে নিত্য বর্তমান, এবং তার যে বিগ্রহ, সে বিগ্রহেও নিত্য বর্তমান। কিন্তু কই আমার মতো অধম ব্যক্তি আকৃষ্ট তো হতে পারছি না। কেন আকৃষ্ট হতে পারছি না? দর্শন করে কি একেবারে লেগে যায়? সত্যি মন হয় না? ক্ষুধা পিপাসা, অন্যান্য দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যস্ততা সব কি হারিয়ে ফেলি যে কোনো গোবিন্দের বিগ্রহ দর্শন করতে গিয়ে? তা তো হারাই না। দেখতে হয়, দেখি, এইটুকুনি। তা কেন? সেই অনুরাগটি সবারই আসবে। না আসার কারণটা কি? না আসার কারণই হচ্ছে গোবিন্দের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নাই। প্রেমই হচ্ছে মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপাদান। কার সঙ্গে? গোবিন্দের সঙ্গে। এমন একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে, একজন দম্পতি বিবাহের পরেই তাদের সন্তান প্রাপ্তির খুব স্বপ্ন। তা সন্তান হবে, আর তাই নিয়ে আগে থেকে তাদের নানা রকম প্রস্তুতি। এই তাদের নানা রকম প্রস্তুতির বহর দেখে পাড়ায় পাড়ায় নানা রকম টুকরো টুকরো কথাও ছড়ায়। বাবারে বাবা, এখনো তো ছেলে হবে কি হবে না তার ঠিক নেই, কিন্তু এই যে ছেলে হবে তার জন্য এখন থেকে ওদের যা তোড়জোড়, না জানি ছেলেটা হলে এরা কি করবে। তারপরে যথানীতিতে সত্যি একটি পুত্র সন্তান লাভ হয়েছে, কিন্তু দেখতে সুশ্রী নয়, কুশ্রী। গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, মুখটা এবড়ো থেবড়ো কদাকার। কিন্তু তবু পিতামাতার আনন্দ ধরে না। কেন? পুত্র হয়েছে, পুত্র হয়েছে। মা ওই কুৎসিত সন্তানটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে কোলের মধ্যে নিয়ে প্রহরের পর প্রহর পলক হারা নয়নে তাকিয়ে দেখে, আমার ছেলে, আমার সন্তান, আমার সন্তান। পাড়া প্রতিবেশী ভাবেন, ইস, সত্যি সত্যি ছেলেটা যদি সুন্দর হতো তাহলে তো হতো। এমন অতি কুৎসিত ছেলেটার দিকে একবার নির্নিমেষ নয়নে কি তাকিয়ে দেখে। একদিন কেউ কোনো পড়োশি গিয়ে বলছেন, আরে তুমি কি দেখো তোমার এই হাবা গোবা থেবড়া মুখো কালো মিশমিশে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে? দেখেছো আকাশে পূর্ণিমার চাঁদটা কত সুন্দর? বলে, ভাই, আকাশের পূর্ণিমা চাঁদ সুন্দর তোমাদের কাছে, কিন্তু আমার কাছে কিন্তু এই পূর্ণিমার চাঁদের চাইতো আমার এই সন্তানটার অনেক বেশি সৌন্দর্য। কেন জানো? এটা আমার পুত্র, এই আমার পুত্র। এই মমত্ববোধটা এত চরমতম গাঢ়, এই মমত্ববোধই তার মাধুর্যটি প্রকাশ করে দিয়েছে। তা তেমনি আমার কৃষ্ণ বলতে কি বুকটা স্ফীত হচ্ছে? না না, কৃষ্ণ ভজন সাধন করি, কৃষ্ণ, কিন্তু এই তো আমার কৃষ্ণ, এক মুহূর্ত না দেখলে থাকতে পারি না। এই প্রেমের নিবিড় যতক্ষণ সম্বন্ধ বোধ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই রূপের মাধুর্য পূর্ণভাবে আস্বাদন হবে না। তো তার মধ্যে রাধারানী তো হচ্ছেন একমাত্র এই কৃষ্ণরূপ মাধুর্যের অধিকারিণী, আর দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই। সে মাধুর্যামৃতে রাধিকা একলি, সেই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকা একলি, আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকল। এই জন্য কৃষ্ণের যে অনবদ্য ভুবনমোহন রূপ, এই রূপটি
আর এই সৌন্দর্য মাধুর্যের প্রাবল্যে চিত্ত উথাল পাথাল, তখন সেই মুখখানা আর দেখতে পাচ্ছেন না, অদর্শনে বিরহ। তাই তখন হাহাকার, হে সুন্দর, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, তুমি আমায় দর্শন দাও। সান্ত্বনা দিচ্ছেন কিঙ্করী, ঈশ্বরী পাবে পাবে তুমি দর্শন। কিন্তু হায়, পরক্ষণে আবার বিরহ তরঙ্গ উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল। অমনি আবার উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে বলছেন, হা মনোহর, হা মনোহর, হা মনোহর, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, আমায় দর্শন দিয়ে প্রাণ রাখো। তো মনোহর কাকে বলা হয়? যিনি মনকে হরণ করেন তিনি মনোহর। তা আমার রাধারানীর প্রকৃত মনোহর তত্ত্বই হচ্ছেন গোবিন্দ। তুমি মনোহরণ করেছ। গোবিন্দ বলছেন, কিভাবে করলাম? আমি তো তোমার হৃদয়ের মধ্যেও প্রবেশ করিনি, তোমার ঘরেও ঢুকি নাই, কি করে চুরি করলাম? বলে তুমি পঞ্চবিধা মাধুর্য বর্ষি দিয়ে আমার মনটাকে তুমি আকর্ষণ করে নিয়েছ, মনকে হরণ করে নিয়েছ। পঞ্চবিধা মাধুর্য, একটা দুটো নয়, একটা মাধুর্যে তুমি আমার মনোহরণ করেছ, তাই মনোহর নয়। তুমি পঞ্চবিধা মাধুর্যের দ্বারা আমার মনকে হরণ করেছ। সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু ভঙ্গ ললনা চিত্রাদি সংপ্লাবক কর্ণানন্দী সনর্ম রম্য বচন কুটিন্দু শীতাঙ্গক সৌরভাবৃত সংপ্লবাবৃত জগত বীজুষ রম্যাধর গোপেন্দ্র সুত সকর্ষতি বলাদ পঞ্চেন্দ্রিয় আলী মেয়ে। এই রাধারানী মনটি হারিয়ে গেছে, চুরি করে হরণ করেছেন মনোহর শ্রীকৃষ্ণ। তাই তিনি সখীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে হাহাকার করছেন। কি হাহাকার করছেন? সখী, সেই সৌন্দর্যের সিন্ধু স্বরূপ আমার প্রীতম কোথায়? এই সিন্ধুর এক একটি তরঙ্গে ললনাগণের হৃদয় গিরিকে ভাসিয়ে দেয়। সখী, যার বাক্যামৃত শ্রবণে আমার মন হরণ হয়ে গিয়েছে, সেই পরিহাস বিশারদ বাক্যামৃত প্রদানী আনন্দ দানকারী আমার মনোহর গোবিন্দ কোথায়? যার অঙ্গ চন্দ্রের চাইতে সুশীতল, যে অঙ্গ স্পর্শনে আমার জন্ম জন্মান্তরের ভেতর বাহিরের সমস্ত সন্তাপ বিদূরিত হয়েছে, এবং স্পর্শ মাধুর্যের দ্বারা আমার চিত্তকে যিনি হরণ করেছেন, আমার মনোহর সেই প্রাণবল্লভ কোথায়? যার অদ্ভুত সৌগন্ধে, দেহ সৌগন্ধের বন্যায় জগৎ পরিপ্লাবিত হয়ে যায়, সেই সৌগন্ধে আমার নাসিকার মধ্য দিয়ে আমার মনকে হরণ করে নিয়েছে, সেই মনোহর প্রাণ গোবিন্দ আমার কোথায়? সখী, তোরা দর্শন করিয়ে দে। কৃষ্ণ রূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু, এক বিন্দু জগত ডুবায়, জগতের যত নারী তার চিত্ত উচ্চগিরি, তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়। সে আমার এইভাবে সৌন্দর্যে আমার নয়ন মধ্য দিয়ে আমার মনকে আকর্ষণ করে রেখেছে, হরণ করেছে। কৃষ্ণ বচন মাধুরী নানা রস নর্মদারী, তার অন্যায় কহনে না যায়, জগতের নারীর কানে মাধুরী গুণে বাঁধি টানে, টানাটানি কানে প্রাণ যায়। মন তো, মন এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সে কর্মাদি সমাধান করে।
তাই এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের, পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই সে মনোহর শ্রীকৃষ্ণ আমার মনটাকে চিরকালের জন্য হরণ করে নিয়েছে। কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বলো, ছটায় জেনে কোটিন্দু চন্দন, সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ, আকর্ষয়ে নারী গণমন। এইখানে স্পর্শ মাধুর্যের দ্বারা রাধারানীর চিত্তকে হরণ করে নিয়েছেন গোবিন্দ, তাই তিনি মনোহর। কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ হর মৃগ মদ মদ হর, নীলোৎপলের হরে গর্ভধন, জগৎ নারীর নাশা তার ভিতর করে বাসা, নারীগণের করে আকর্ষণ। এই যে অঙ্গ সৌরভ, এই অঙ্গ সৌরভের দ্বারা নাসিকার মধ্য দিয়ে আমার মনকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণের অধরামৃত তাহে তো কর্পূর মন্দস্মিত, সমাধুর্যে হরে নারী মন, অন্যত্র ছাড়ায় লোক না পাইলে মনক্ষোভ, ব্রজনারীর গণের মূলধন। হ্যাঁ মনোহর শ্রী গোবিন্দ, তুমি আমার মনকে হরণ করে নি, পাঁচ দিক থেকে প্রবেশ করে এই অবলার মনকে তুমি হরণ করে আত্মসাৎ করে রেখে দিয়েছ, চুরি করে হরণ করে রেখে দিয়েছ। মন শূন্য আমি কাঙালিনী, তাই হে প্রীতম, হে মনোহর, তুমি অনুগ্রহ করে দর্শন দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করো। এর পরেতে চতুর্থ সম্বোধন করছেন রাধারানী, কন্দর্প কোটি ললিতেতি। অন্তরে বিরহে নানা ভাব স্ফূর্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন রাধারানীর চিত্তভূমিতে। দেখছেন গোবিন্দের মাধুর্য রূপটি কার সঙ্গে তুলনীয়? না শাস্ত্র বলেছেন, মণিগণও বলেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সব থেকে সুন্দর রূপ হচ্ছে কন্দর্প। কামের অধিষ্ঠাত্রী যে দেবতা, যার নাম কন্দর্প বা মদন, সে হচ্ছে সব থেকে বেশি সুন্দর। আর এই কন্দর্প বা মদনের রূপে ভোলে না ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই। কিন্তু হায় আমার শ্রী গোবিন্দ কোটি কোটি কন্দর্পকে বিনিন্দিত করে তার মূরতিখানা। কন্দর্প কোটি ললিতেতি, কোটি কোটি কন্দর্পকে পরাভূত করে তুমি অতীত ললিত সৌন্দর্য মাধুর্য মণ্ডিত। হে প্রীতম, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, তুমি দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো। কেন অনুভব করছেন? কোথায় দেখলেন কন্দর্প কোটিরূপ রাধারানী? পুরুষ যোষিত কিংবা স্থাবর জঙ্গম, সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন মথ মদন। এই কন্দর্প কোটিরলি সাক্ষাৎ মন মথ মদন, মন অর্থাৎ মদনের মনকে মথিত করে তিনি। এই মূর্তি সাক্ষাৎ কোটি কন্দর্প ললিত মূর্তি দর্শন করলেন। কোথায়? রাধারানী আমার অন্তর্ধ্যানের পরে যখন গোবিন্দ দর্শন প্রদান করলেন, রাশে অন্তর্ধ্যান করলেন, রাধারানীকে নিয়ে অন্তর্ধ্যান করলেন, পরবর্তীতে রাধারানীকেও পরিত্যাগ করলেন। এবার বিরহে গোপীগণ বিরহ গীতি গাইলেন। তারপরেতে গোবিন্দ আমার ইতি গোপ্যা প্রগান্ত প্রলপন্তশ্চ চিত্রধার নৃদুশিসং রাজং কৃষ্ণ দর্শন লালসা। গোপীগণ আর গান গাইতে পারছেন না, তখন শুধু রোদন রোদন রোদন, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ, তুমি কোথায়, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো। এইভাবে যখন তাদের প্রাণান্ত দশা উপস্থিত হলো,
তাসাম আবির্ভূচ্ছরি স্ময়মান মুখাম্বুজ পীতাম্বর ধর স্রগ্বি, এই যে সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ। ওই রাধারানী দেখলেন দীর্ঘ বিরহে বিরহে চিত্তভূমি একটা অদ্ভুত লালসায় উদয় হয়েছিল। বিরহে বিরহে কতক্ষণে দশা পাব, সেই তীব্র বিরহের অবসান ঘটিয়ে শ্রী গোবিন্দ আমার আবির্ভূত হলেন স্ময়মান মুখাম্বুজ। সে এমন অদ্ভুত হাসি মাখা মুখ, কেন না এতক্ষণ যে কাঁদালাম, যা কিছু করলাম, আমার প্রতি তোমাদের যত প্রকার মান অভিমান, একটু হাসির ঝলকেই সব শেষ হয়ে যাবে, সব শেষ হয়ে যাবে। তাই স্ময়মান মুখাম্বুজ পীতাম্বর ধর স্রগ্বি, আর পীতাম্বরকে ধারণ করেছেন নিজেকে অপরাধী ঘোষণা করবার জন্য। এতক্ষণ কাঁদালাম, এই যে গলগ্নি কৃতবা শেষে আমি দাঁড়ালাম। কে দাঁড়ালেন? সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ। আজকে বিরহে বিরহে কাতরা শ্রীমতী রাধারানীর অন্তঃকরণে সে অন্তর্ধানের পরে দর্শন দানকারী গোবিন্দের যে কোটি মন্মথ মন্মথ মূরতির মাধুর্য, সেটি রাধারানীর অন্তরে একেবারে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। আজকে সাক্ষাৎ আর দর্শন পাচ্ছেন না, তাই তিনি হাহাকার করে বলছেন, হা কন্দর্পকোটি ললিতেতি, হা কন্দর্পকোটি ললিতেতি, দর্শন দিয়ে তুমি প্রাণ বাঁচাও, প্রাণ বাঁচাও। পঞ্চম সম্বোধন করে রাধারানী বিরহে প্রলাপ করছেন, হা সুনাগরেতি, হা সুনাগরেতি, হে সুনাগর, হে সুনাগর, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, দর্শন দিয়ে প্রাণ রাখো। সুনাগর শব্দের তাৎপর্য কি না, সুনাগর শব্দের হচ্ছে নায়ক। তা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি নায়ক থাকতে পারে, কিন্তু আমার গোবিন্দ হচ্ছেন সুনায়ক বা সুনাগর। কেন? নায়কানাং শিররত্ন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, যত্র নিত্যতয়া বিরাজন্তে বহু গুণা। এই 64 প্রকার গুণ যার মধ্যে, তিনি হচ্ছেন সুনায়ক বা নায়ক শিরোমণি, এবং তার ধীর ললিত নায়কোচিত স্বভাব বিশিষ্ট তিনি। আজকে শ্রীমতী রাধারানী সেই বিরহ অবস্থায় বিরহে বিরহে তার কথায় বেশি মনে পড়ছেন। হা সুনাগর, হা সুনাগর, তুমি দেখা দাও, তুমি দেখা দাও। এইভাবে মুখ্য 5টি সম্বোধন শব্দের দ্বারা অদর্শন বিরহে কাতরা শ্রীমতী রাধারানী প্রলাপ বিলাপ করেই চলেছেন। পাশেই কিঙ্করী দেখছেন এই রাধারানীর এক অদ্ভুত মূর্তি, বিপ্রলম্বের মূর্তিমান প্রতিমা। তাই তখন রাধারানীকে বোঝাচ্ছেন, আমি কিঙ্করী আছি, তোমাকে মিলিয়ে দেব, মিলিয়ে দেব, কোনো চিন্তা নেই। হ্যাঁ, মিলাতে পারবি, মিলাতে পারবি, যার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, যার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। এই যে মিলিয়ে দেবেন, এইটুকুনি যে আশ্বাস বাণী, এই আশ্বাস বাণীটাই রাধারানীর অন্তরে একটা আনন্দের জোয়ার এনে দিবে। সে মাতুর বিরহে রাধারানী বলছেন না যে কাল বলি কালা গেল মধুপুরে, সে কালের আর কত বাকি, আমার যৌবনের সাহারে পড়িতেছে ভাটা, কেমনে উহারে রাখি। তো সে কালটা কি আসে না? তার সখীরে কেউ মিথ্যে কথাও আমার কাছে একটু মিথ্যে করেও বলে না যে রাধে তোর কৃষ্ণ আসছে।
তো সখীরা হেসে বলছেন, হায় রাধে, মিথ্যে কথার কোনো দাম আছে রে? তোকে যদি মিথ্যে করে কেউ বলে যে রাধে রাধে, ওই দেখো তোমার শাম আসছে, তাতে তোমার লাভ কি? বলে দেখ, সব কথার সত্য মিথ্যার বিচার আলাদা, কিন্তু কৃষ্ণ কথার মিথ্যাটাও সুন্দর চিরকাল, মিথ্যেটাও সুন্দর চিরকাল। এই জন্য কিঙ্করী যে বলছেন, আমি তো তোমার দাসী রয়েছি, আমি নিশ্চিত রূপে মিলিয়ে দেব। এখন মিলিয়ে দেবেন না দেবেন সেটা তো সুদূর পড়া হতো, তো সেটা হোক, একটু সান্ত্বনা বাক্য বলার জন্য তো বললেন। কিন্তু এতেই শ্রীমতী রাধারানী একেবারে ভীষণ প্রসন্না হলেন, হয়ে এমন কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে কিঙ্করীর দিকে তাকে যেন পুরস্কৃত করলেন। আহা, মিলাতে পারিস বা না পারিস, একটু বললি তো মিলিয়ে দেব। এই যে মিলিয়ে দেব বললি, কিঙ্করী তুই আমাকে চিরকালের জন্য ক্রয় করে নিলি। প্রসন্না হলেন ঈশ্বরী। এই যে রাধারানীর এত বিরহের পরে কিঙ্করীর একটি কথায় তার অভিনব সমুজ্জ্বল প্রসন্ন মূরতি এবং কিঙ্করী স্বরূপে সরস্বতীপাদ বুঝতে পারলেন যে রাধারানীর কৃপা আমার উপরে বর্ষিত হলো। এই আনন্দের আতিশয্যে যখন তিনি উপচে পড়ছেন, সেইখানে এটা তো বাস্তব নয়, এটা হচ্ছে স্মরণের লীলা, স্মরণের বিরতি ঘটে গেল। আর বাস্তবে সে রাধারানী নেই, আর সেই রাধারানীর আর্তনাদ বাণীগুলো কর্ণে আর শোনা যাচ্ছে না, প্রবেশ করছে না। সেই শূন্য বৃন্দাবন তখন হাহাকার, হা রাধে, আমার কি সেই সৌভাগ্য হবে? তুমি এইভাবে বিপ্রলম্বে তোমার প্রীতমের এক একটি বিশেষণমূলক নাম ধরে ধরে তুমি বিলাপ করবে, পরিশেষে আমি তোমাকে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করার জন্য তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হবে। এমন সৌভাগ্য আমি আবার কবে লাভ করব? এমন সৌভাগ্য আমি আবার কবে লাভ করব? হাহাকারে তাদের কিঙ্করীর হৃদয় বিদীর্ণ হতে শুরু করলেন। পরবর্তী স্ফূর্তিতে আবার তিনি কি মাধুর্য রস আস্বাদন সিন্ধুতে ডুবে গেলেন। আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো রাধারস সুধানিধি এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল।